Good morning, guys. Actually, good afternoon time. Good morning, చెప్తున్నాను. చేయండి ఒకవేళ రికార్డింగ్ మర్చిపోతే. Okay, now we are coming to our concept of new concept, that is the error detection and recovery in compiler. Already we know how to fill the parsing tables. We have filled many parsing tables, and when we come to the parsing table, if there is any slot, empty slots in the parsing table, the meaning of empty slots are errors. Okay, the remaining all slots will be filled. The empty slots will indicate an error. So while we are deriving an input string, whenever we are trying to derive or parse an input string, sometimes we will get the error. That means empty slot will come. That indicates the error will be there. Okay, whenever errors was occurred in how to recover from the errors. That is the today's concept: error detection and recovery in compilers. Whenever an error has generated, okay, how to recover from that error in case of compiler design. That is the today's concept. Okay, whenever we are deriving already in the previous, while we are doing some problems, in one or two problems we got the errors. While we are deriving the input string, we got the error. There we simply stated the input string does not belong to the given grammar. Simply we given a statement and we closed that problem. Now we are going to learn what are the techniques internally followed by the compiler to resolve the errors. Whenever errors occurred, how it is going to resolve the errors. Okay, what are the techniques it is internally following, that we are going to learn in the today's class, that is error detection and recovery in compiler. See here, generally how many types of errors are there? How many categories of errors we know? Errors are classified into how many ways? స్క్రీన్ మీద చూసి చెప్పొద్దని ఆన్సర్ మామూలుగా చెప్పండి. 2 3 3 అండి, అందుకే నేను స్క్రీన్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పొద్దనేది. వాట్ ఆర్ దోస్? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్, ఇంకొకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు. ఏంటది? వాట్? లాజికల్ ఎర్రర్స్ అండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. లాజిక్, మీరు లాజిక్ తప్పు రాస్తే కంపైల్ అసలు ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ సంబంధం లేదు. లాజికల్ ఎర్రర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ సంబంధం లేదు. మీరే లాజిక్ తప్పు రాశారు కాబట్టి ఇక్కడ వాడు మెన్షన్ చేయలేదండి. So generally we know when we come to the computer programs, we have 3 types of errors are there: compile time errors, runtime errors, and logical errors. Logical errors means your logic is wrong. That means your procedure or algorithm is totally wrong. You have taken a wrong algorithm or wrong formula. That is logical error. Clear? ఇంకా మీరు ప్రొసీజర్ algorithm wrong తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి it is leave it. When we come to the what is this compile time errors, what is runtime error, what is the difference between compile time and runtime error? Okay, before this one, I have a question. What is the logical error? Means your logic is wrong, so it is called, entire logic is algorithm is wrong, so it is called a logical error. Who will identify the logical errors? Who will identify the logical errors? When will a logical errors are identified? ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు లాజికల్ ఎర్రర్స్ ని? Who will identify? User will identify the logical error. At what time? At what time it will identify the logical error? After seeing the output time only it will identify. మన అవుట్పుట్ చూస్తే మనకు అర్థమైందండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అంటే 2 రావాలి, కానీ అది వేరే రాంగ్ వాల్యూ వచ్చింది. అప్పుడు మనకు అర్థమైంది అంటే మన స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఎక్కడో తప్పు రాసాము, అందుకే 2 రావాల్సింది రాలేదు అని. నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ లో రాదండి లాజికల్ ఎర్రర్. అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుసుదండి. వాట్ ఈస్ దిస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్? The runtime error is the errors which are generated at the time of running of the program or at the time of execution of the program. Runtime errors are the errors which are generated at the time of running of the program or execution of the program. Who will identify the runtime errors? Who will identify the runtime errors? సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేయదండి. కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఎవరు? అదే మెషిన్, అదొక డబ్బా అండి. ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు అందులో? అందరూ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లో పార్ట్సే. సిస్టమ్ విల్ ఐడెంటిఫై అంటే ఎట్లా? రన్ టైమ్ అనగానే మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి, హూ ఈజ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్? యాక్చువల్ గా సిస్టమ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు? హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్? కంపైలర్ ఎప్పుడు రన్ చేయదండి ప్రోగ్రామ్ ని.
Processor is running the program. Exactly. Runtime errors are identified by the processor. మన సిస్టమ్ లో ఏ వర్క్ చేయాలన్నా ఎవరు చేస్తారు వర్క్ యాక్చువల్ గా? ప్రాసెసర్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద వర్క్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అది ప్లేయింగ్ ఆడియో కావచ్చు, ఒక సాంగ్ ప్లే అవుతుంది, ఎవరు ప్లే చేస్తున్నారంటే ప్రాసెసర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. విఎల్సి ప్లేయర్ ప్లే చేస్తున్నారు కదండి, ప్లేయర్ ని ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తుంటే ప్రాసెసర్ ప్లేయర్ రన్ చేస్తుంది. మన ప్లేయర్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఒక యానిమేషన్, ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం, హూ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ రన్నింగ్ దట్ గేమ్ మీన్స్ ప్రాసెసర్ ఈస్ రన్నింగ్. Okay, runtime errors are the errors which are identified at the time of running of the program. Who is running the program? Processor is running. So who will identify the runtime errors? Processor will identify the runtime errors. Simply CPU, we can call it as a CPU also. Okay, see, actually exact word is processor. We can use the word CPU also. CPU is also not a wrong answer. We can happily accept that one. But exact word is processor. Okay, why? Because actually processor is also part of CPU. Okay, at the time of running of the program, processor will identify this runtime error. Can you give an example for runtime error? Any example of the runtime error? ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నాకు తెలిసి C++ లో చెప్పుకున్నాం, పైథాన్ లో చెప్పుకున్నాం, runtime error ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కెన్ యూ గివ్ an example? Find an example for the runtime error. ఎవరైనా సరే. Yes, division by zero అండి. Whenever we write a is equal to b by 0, whenever in the program we write like this, a is equal to b by 0. Syntactically the statement is correct. A is equal to b by 0. If you observe it in the chat box, a is equal to b by 0. A is equal to b by 0 is exactly right as per the syntax. But when we come to the processor does not know how to divide with 0. The processor does not know how to divide b with 0. It does not know. So it will generate an error. This error is called runtime error. This is not the compile time error. Syntactically it is correct. That's why compiler does not have any objection with this statement. But this statement has objection with processor. Why? Because processor does not know how to divide with 0. Okay, square root of negative numbers, division with 0. All these are the runtime errors. Clear? Which are identified by the processor. Now, what is compile time error? What is this compile time error? The other name for compile time error is syntax error. That is okay. What are the errors? How can we define compile time errors? The errors which are generated at the time of compiling of the program is known as compile time error. The errors which are generated at the time of compiling of the program is known as compile time errors. The other name for compile time errors is the syntax errors. We call them as syntax errors. But actually, when we come to the compile time error, now we have to use exact names for the compile time errors. Since we have started the compiler design, okay, we have to define the correct names. Again, compile time errors are 3 types. Internally, compile time errors are 3 types: lexical phase errors, syntax phase errors, semantic errors. These 3 will come to the category of this compile time errors. Normally, previously we don't know compiler design. That's why we are saying compile time errors are syntax errors. That is the only word we are using. Why? Because we don't have knowledge on the compiler at that time. Now we have the knowledge on the compiler, so we have to use the again exact words. Compile time errors are again 3 types: lexical errors, syntactic errors, and the semantic errors. These are the 3 categories. Commonly, these 3 are generally called as the compile time errors. What is? Can you give example for lexical error? What is this lexical error? ఎవరైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? లెక్సికల్ ఎర్రర్ ఎలా ఉంటుంది, సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎలా ఉంటుంది, సిమాంటిక్ ఎర్రర్ ఎలా ఉంటుంది? కెన్ యూ గివ్ an example for this one? Which errors are called lexical errors? Which errors are called semantic errors? Which errors are called syntax errors? ఎందుకంటే మనం కంపైలర్ డిజైన్ లోకి వచ్చాం కాబట్టి కంపైల్ టైమ్ లో కూడా నీట్ గా తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఎర్రర్ గురించి. మనం 2 phases లో ఉన్నాం, మనం ఇంకా సిమాంటిక్ లోకి వెళ్ళలేదులే, కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఫస్ట్ 2 కేటగిరీస్ లోనే ఉన్నాం, లెక్సికల్ ఎర్రర్స్ అండ్ సింటాటిక్ ఎర్రర్స్ లోనే ఉన్నాము. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎర్రర్స్? Okay, lexical errors are the names of identifiers typed incorrectly. Okay, if you incorrectly type the names of identifiers, it is an example for lexical error.
స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, స్విచ్ స్పెల్లింగ్ ఏం రాయాలి, SWTCH రాయాలి. నేను స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాశాను. ఆటోమేటిక్ స్విచ్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, నార్మల్ ఐడెంటిఫైర్ కింద తీసుకుంటుంది. యాక్చువల్లీ స్విచ్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్, బట్ నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాయడం వల్ల ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ రాంగ్ ఐడెంటిఫైర్. కీవర్డ్ అవ్వాల్సింది కాక నార్మల్ ఐడెంటిఫైర్ అయింది. ఓకే, అదే అండి లెక్సికల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంది, మనకు టోకెన్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు ద టోకెన్స్ కి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే దే ఆర్ కాల్డ్ ద లెక్సికల్ ఎర్రర్స్. సెమీకాలన్ పెట్టాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎలా వస్తుంది, చివరిలో సెమీకాలన్ ఉండాలి. యూ హావ్ నాట్ ప్లేస్డ్ ద సెమీకాలన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. పెరాన్సిస్ ఓపెన్ చేసింది క్లోజ్ చేయాలి, కరెక్ట్ క్లోజ్ చేయలేదు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అండి లెక్సికల్ ఎర్రర్స్ అంటే ఐడెంటిఫైర్ నేమ్స్ తప్పు రాస్తే దే ఆర్ ద లెక్సికల్ ఎర్రర్స్. ఏదైనా సెమీకాలన్ కానీ అన్బేస్డ్ పెరాన్సిస్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఓపెన్ బేస్ క్లోజ్డ్ బేస్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, దే ఆర్ కాల్డ్ ద సింటాటిక్ ఎర్రర్స్. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్ తప్పు రాసాము అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కంపాటిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాశాను, మామూలుగా ఎలా రాయాలి నేను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+B, ఇది మన మామూలు స్టేట్మెంట్ అండి. A=A+B నా స్టేట్మెంట్. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, మామూలుగా అయితే మనం A+B రాయొచ్చు. వీ కెన్ రైట్ దిస్ వన్. ఇది రైట్ ఆ రాంగా, A+B రాయటం అనేది? A+B, is it right or wrong? ఇట్ ఈస్ రైట్. నేను ఫ్లోలో ఏం చేస్తానంటే ఇలా రాశానండి. ఇక్కడ ఇన్కంపాటిబుల్ అండి. ఓకే, అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇలాంటి తప్పు రాస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సిమాంటిక్, నాట్ మీనింగ్ఫుల్. మీనింగ్ఫుల్ గా లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్. మామూలుగా అయితే ఇలా రాయొచ్చు, మామూలుగా అయితే మనం రాయాలి A=A+B రాయాలి సెమీకాలన్. ఇది ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్. నేను ఫ్లోలో ఏం చేస్తానంటే A+ ఇలా రాశాండి, A+A=B అని రాశాను. A=A+B రాయాలి. నేను ఫ్లోలో A+A=B అని రాశానండి. మీరు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సెకండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టోకెన్స్ ఓకే, లెక్సికల్ ఎర్రర్ ఏమీ లేదు. టోకెన్స్ ప్రకారం అది రైట్ గానే ఉంది. సింటాక్స్ ప్రకారం రైటే, ఆపరేటర్ ఉంది, ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సింటాక్సికల్లీ ఓకే, సెమీకాలన్ ఉంది చివరిలో ఓకే, కానీ మీనింగ్ఫుల్ కాదండి. ఇది సిమాంటిక్ ఎర్రర్, ఇది మీనింగ్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ కాదు. ఓకే, సింటాక్స్ ప్రకారం ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. దీన్ని ఏమంటామంటే సిమాంటిక్ ఎర్రర్ అంటామండి. ఇది మన నెక్స్ట్ క్లాస్ తో చెప్పుకోవాలి, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద సిమాంటిక్ అనాలిసిస్ అనేది నెక్స్ట్ పేజ్ లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, లైక్ దిస్ వెన్ వి కమ్ టు ద కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్, దే ఆర్ 3 types. లెక్సికల్ ఎర్రర్స్ విల్ బి దేర్, syntax errors will be there, and the semantic errors will be there. Some examples are invalid assignment statements. Okay, they are the semantic errors. Syntax errors examples ante missing semicolon, unbalanced parentheses or braces, they are the syntax errors. Lexical analysis errors ante okay, token not matching to the tokens, identifier word wrong ఉంటాం. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద మన ఐడెంటిఫైర్ యొక్క లెంత్ అనేది దాని యొక్క సైజ్ మించిపోవడం, ఇలాంటివన్నీ లెక్సికల్ ఎర్రర్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ ద లెక్సికల్ ఎర్రర్స్. మామూలుగా ఐడెంటిఫైర్ లెంత్ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైర్? ఒక వేరియబుల్ లెంత్ ఎంత యాక్సెప్టబుల్ లెంత్? వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిఫైర్? సి లాంగ్వేజ్ లో రూల్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్ లో మనకు రూల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఎంత? 37. వేరియబుల్ లెంత్ అండి, వేరియబుల్ ఇంటి A=10 ఏ అని రాసాము మనం, వన్ లెటర్ రాసాము, అలా ABC అని రాయొచ్చు, ABCDZ అలా. ఎంత లెంత్ ఉండొచ్చు వేరియబుల్ నేమ్, ఎంత లెంత్ ఉండొచ్చు? యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఎంత? ద నార్మల్ యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఇస్ 32 bit అండి. ఓకే, ద నార్మల్ యాక్సెప్టబుల్ లెంత్ ఇస్ 32 characters కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను టోకెన్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంది, రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, 32 దాటి వెళ్ళింది అనుకోండి, మరి ఐడెంటిఫైర్ దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అది ఐడెంటిఫైర్ కింద? మనకి ఐడెంటిఫైర్ యొక్క మాక్సిమం లెంత్ ఎంత అన్నాం? 32 bits అన్నాం, 32 characters అన్నాం.
కానీ అది ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ కంటిన్యూస్ గా. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ లెక్సికల్ ఎర్రర్. లెంత్ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లెక్సికల్ ఎర్రర్. దాన్ని ఏమంటాం, లెక్సికల్ ఎర్రర్ అంటాం. ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ 33, 34, 35 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లెక్సికల్ ఎర్రర్. లైక్ దట్. Okay, these are the things. First, basic things. How many types of errors are there? What are those? Clear. That is a classification of errors. Now we will come to our concept. ఇప్పుడు చెప్పు మన కాన్సెప్ట్ కాదండి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పుకున్నాం. యాక్చువల్ టాపిక్ ఈస్ okay, there are 4 common error recovery strategies available in the parsers. Whenever an error has occurred in a parsing table, we have 4 common techniques are there to resolve those errors. 4 common techniques are available. What are those common techniques means? 4 techniques are available. One is panic mode recovery. The first technique is panic mode recovery. Second technique is phrase level recovery. Third one is error production rules. Fourth one is global correction. These are the 4 different techniques we have to recover an error. Whenever the parsing table contains errors, how to recover those errors means 4 techniques are available. Panic mode recovery, phrase level recovery, error production, and global correction. These are the 4 techniques we have. Simple, all are the simple ones only. First, we will see the first one. What is this panic mode recovery? The first one is the panic mode recovery. See, once an error is found, the parser intends to find a designated set of synchronizing tokens. Synchronizing tokens means nothing but end of the tokens and a line end of the tokens. Okay, once an error is found, the parser will try to find the synchronized tokens by discarding the input symbols one at a time. మీకు ఇది సింపుల్ అర్థం అవ్వాలంటే ఆ స్టేట్మెంట్ మన థియరిటికల్లీ కాకుండా ప్రాక్టికల్లీ సి లాంగ్వేజ్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద డీలిమిటర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ లైన్? ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈస్ ద సెమీకాలన్? ఎగ్జాక్ట్లీ, డీలిమిటర్ ఎవరంటే సి లాంగ్వేజ్ లో మనకి సెమీకాలన్ అంటే టు ఇండికేట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. నేను ఇలా రాశాను, ఇన్ ఏ కామా బి సెమీకాలన్ C is equal to A plus B. ఇలా రాశానండి. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఐ హ్యావ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వండి. ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్స్ ఇవి 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంటి ఏ కామా బి సెమీకాలన్ ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. ఇంటి C is equal to A plus B. ఈ మొత్తం స్ట్రింగ్ మన దగ్గర 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. నేను బై మిస్టేక్ ఇక్కడ సెమీకాలన్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఐ హావ్ ఫర్గాటన్ టు ప్లేస్ సెమీకాలన్ హియర్. క్లియర్? Now at the time of parsing of the input, first I will be parsed. I పార్స్ చేస్తుంది ఏదో ఒక పార్సింగ్ టెక్నిక్, LL1 అవ్వచ్చు, అది LR పార్సర్స్ అవ్వచ్చు, ఆపరేటర్ ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు. బై యూజింగ్ సమ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్పుట్ పార్సింగ్. ఐ ద్వారా పార్స్ చేసింది, ఎర్రర్ రాలేదు. N కి నెక్స్ట్ N రీడ్ చేసింది, ఎర్రర్ రాలేదు. నెక్స్ట్ T కి, A కి, కామాకి, B కి ఓకే. B తర్వాత యాక్చువల్గా అయితే మనకు ఒరిజినల్గా ఏముండాలి అక్కడ? B తర్వాత సెమీకాలన్ రావాలండి. బట్ యూ హావ్ ఫర్గాటన్ టు రైట్ సెమీకాలన్. ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్టర్ B వాట్ వి విల్ గెట్? ఇప్పుడు B కామా మన పార్సింగ్ టేబుల్ B తర్వాత ఏమొస్తుంది? వాట్ వి విల్ గెట్ ఇన్ ద పార్సింగ్ టేబుల్ ఆఫ్టర్ B? ఎర్రర్ విల్ కమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎర్రర్ వస్తుంది సిచ్యువేషన్. ఓకే, B తర్వాత మనకి సెమీకాలన్ మిస్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ ట్రైయింగ్ టు పార్స్, వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ వి గెట్? దేర్ వి విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. అంటే ఆ కాంబినేషన్ B కామా మన వాల్యూ చూసుకుంటే టేబుల్లో ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఎర్రర్ లోకి వెళ్తుందండి. ఓకే, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ పార్స్ చేసేటప్పుడు చూసుకుంటే ఇట్ విల్ గో టు ద ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ ఎలా రికవర్ చేయాలి? హౌ టు రికవర్ దిస్ ఎర్రర్? క్లియర్? ఐ కామా చూస్తున్నాను, మ్యాచ్ అయింది, ఏదో ఒక స్టేట్ వచ్చింది. తర్వాత N రీడ్ చేశాను, ఏదో ఒక స్టేట్ వచ్చింది. తర్వాత T రీడ్ చేశాను, తర్వాత A రీడ్ చేశాను, కామా రీడ్ చేశాను, B. ఇక్కడ దాకా వీటిని రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు ఎర్రర్ స్టేట్ ఎక్కడ రాలేదు, నార్మల్ స్టేట్స్ వచ్చినాయి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. కానీ B రీడ్ చేసిన తర్వాత నాకేం వచ్చిందంటే ఎర్రర్ స్టేట్ వచ్చిందండి. B పక్కన ఏ సింబల్ లేకపోవడం వల్ల ఐ గాట్ ద ఎర్రర్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, మనకి ఎంటీ సెల్ వచ్చేసింది పార్సర్ టేబుల్లో. B కామా సమ్ సింబల్ తీసుకుంటే ఐ గాట్ ద ఎంటీ స్పేస్.
ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ వన్ అంటే ఫస్ట్ టెక్నిక్ వి హావ్ ఇస్ ద పానిక్ మోడ్ రికవరీ. ఇక్కడ పానిక్ మోడ్ రికవరీలో ఏం చేస్తారంటే మనకి యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఈ లైన్‌కి ఎండింగ్‌లో మనకు రావాల్సిన డీలిమిటర్ ఎవరు? హూ ఈస్ ద డీలిమిటర్ వి హావ్ టు గెట్ హియర్? సెమీకాలన్. సో, సెమీకాలన్ వచ్చేదాకా నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రింగ్స్ అన్నిట్లో వచ్చే ప్రతి క్యారెక్టర్‌ని డిస్కార్డ్ చేస్తుందండి. మనకి యాక్చువల్ ఇక్కడ రావాల్సిన డీలిమిటర్ ఎవరు? హూ ఈస్ ద డీలిమిటర్ వి హావ్ టు కమ్ హియర్? సెమీకాలన్ షుడ్ బి కమ్ హియర్. సో, సెమీకాలన్ రావాల్సింది అది లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని కూడా డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అంటిల్ ఇట్ గాట్ సెమీకాలన్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ కమింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ విల్ బి డిస్కార్డెడ్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్‌లో మనకేముంది ఫస్ట్ ఐ ఉంది. ఐ విల్ బి డిస్కార్డెడ్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ ఉంది. ఎన్ డిస్కార్డ్ అవుతుంది. టీ విల్ బి డిస్కార్డెడ్. సి విల్ బి డిస్కార్డెడ్. ఈక్వల్ టు విల్ బి డిస్కార్డెడ్. ఏ ఈక్వల్ టు బి. ఇప్పుడు సెమీకాలన్ వచ్చిందండి. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దిస్ సెమీకాలన్. దానికి కావాల్సిన సెమీకాలన్ వచ్చేదాకా ఇంకా మధ్యలో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. పానిక్ మోడ్ రికవరీ. ఇట్ విల్ డిస్కార్డ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద మిడిల్. ఇంకా మధ్యలో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందండి. అక్కడ యాక్చువల్ గా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ సెమీకాలన్ రావాలి. సెమీకాలన్ డైరెక్ట్ గా రాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్స్ ఏ వచ్చినా సరే అన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే సెమీకాలన్ వస్తుందో అప్పుడు దాకా ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ కమింగ్. క్లియర్. See, generally synchronizing tokens. See, the parser will intends to find the designated set of synchronizing tokens by discarding input symbols one at a time. Synchronizing tokens are nothing but the synchronized tokens are nothing but delimiters like semicolon or closed brace. Okay. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సి whenever a parser finds an error in the statement, it ignores the rest of the statement by not processing the input. రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని ఇది ఇగ్నోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎప్పుడు దాకా ఇగ్నోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది? అంటిల్ ఇట్ ఫౌండ్స్ ద సింక్రనైజింగ్ టోకెన్. అంటిల్ ఇట్ ఫౌండ్స్ ద సింక్రనైజింగ్ టోకెన్. సింక్రనైజింగ్ టోకెన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద డీలిమిటర్స్. అక్కడ యాక్చువల్ గా ఎండ్ లో ఏదైతే రావాలో అది వచ్చేదాకా మధ్యలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందండి. క్లియర్ అండి? అంటే మీరు ఇలా రాశారు, ఇంటి ఏ కామా బి సెమీకాలన్ రాశారు. ఇంకొకరు మనకి మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఏ కామా బి కామా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. మొత్తం స్ట్రింగ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ స్ట్రింగ్ యూ హ్యావ్. మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న 2 లైన్స్ ఇవ్వండి. మన ప్రోగ్రామ్ లో దానికి ఎప్పుడైతే పార్సర్ కి ఇచ్చాం మన ప్రోగ్రామ్ 2 లైన్స్ ఇవి. మొత్తం ఒకే లైన్ లో పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ స్ట్రింగ్ వీఆర్ గివింగ్ టు దట్ వన్. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇది. అయితే అది 1 బై 1 ఐ రీడ్ చేసింది, నో ఎర్రర్. ఎన్ రీడ్ చేసింది, నో ఎర్రర్. టీ రీడ్ చేసింది, ఎర్రర్ లేదు. స్పేస్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసింది. ఏని రీడ్ చేసింది, నో ఎర్రర్. కామా రీడ్ చేసింది, నో ఎర్రర్. బీన్ రీడ్ చేసింది, సీన్ రీడ్ కామా సీన్ రీడ్ చేసింది. క్లియర్. తర్వాత యాక్చువల్ మనకి ఏం రావాలి ప్రోగ్రామ్ లో? సెమీకాలన్ రావాలండి. డిక్లరేషన్ తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద సెమీకాలన్. మీకు సెమీకాలన్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యాపీలీ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. అక్కడ కూడా మీకు టేబుల్ ఎర్రర్ రాదు. సెమీకాలన్ రీడ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ గో ఆన్. మళ్ళీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సెమీకాలన్. ఇలా ఉంటే మొత్తం రీడ్ అవుతుంది. చివరికి యాక్సెప్ట్ వస్తుంది. దీస్ లైన్స్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఈ స్ట్రింగ్ మొత్తం యాక్సెప్ట్ అవుతుంది ఇబ్బంది లేకుండా. అదే కనుక మనకి ఏం జరుగుతుంది? వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ మిస్డ్, ఏ బి ఈజ్ రీడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ కామా, నెక్స్ట్ సి. సి తర్వాత యాక్చువల్ సెమీకాలన్ రావాలండి. ఓకే, సెమీకాలన్ మిస్ అయింది. క్లియర్ అండి? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఇన్ ద పార్సింగ్ టేబుల్ సి కామా కాంబినేషన్. ఆఫ్టర్ సి వీ హ్యావ్ టు గెట్ సెమీకాలన్. సెమీకాలన్ లేదు కాబట్టి వీ విల్ గో టు ది ఎర్రర్ స్టేట్. పార్సింగ్ టేబుల్ లో మీకు గ్రామర్ ప్రకారం ఏం రావాలి అక్కడ? యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ సెమీకాలన్ మస్ట్ బి దేర్. కానీ వీళ్ళు స్ట్రింగ్ లో సెమీకాలన్ లేదు అంటే మీకు అక్కడ ఏమొస్తుంది? వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో పానిక్ మోడ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇట్ విల్ డిస్కార్డ్ సి. అయినా కానీ ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఇట్ విల్ డిస్కార్డ్ ఈక్వల్ టు. ఇంకా సింక్రనైజ్డ్ టోకెన్ రాలేదు. ఏ ప్లస్ బి. ఎప్పుడైతే బిని డిలీట్ చేసిందో నెక్స్ట్ వచ్చింది ఎవరు? సెమీకాలన్. హూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సింక్రనైజ్డ్ టోకెన్. ఆడ మీకు కావాల్సిన సెమీకాలన్ వచ్చేసింది. దిస్ ఈస్ ద దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్రర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద పానిక్ మోడ్ రికవరీ. ఈ మెథడ్ మనం ఏమంటాం అంటే పానిక్ మోడ్ రికవరీ అంటామండి. క్లియర్ అండి ఇది? వాట్ ఈస్ దిస్ పానిక్ మోడ్ రికవరీ?
నథింగ్ బట్ మనం ముందుగానే చెప్తామండి. ద కంపైలర్ డిజైనర్ విల్ గివ్ ద డిజైనర్ పర్సన్ విల్ గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ హి విల్ గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సింక్రనైజింగ్ టోకెన్స్. సింక్రనైజింగ్ టోకెన్స్ అంటే ఏం లేదండి, లైన్ ఎండింగ్ టోకెన్స్, మ్యాచ్ అయ్యే టోకెన్స్ ఆ లిస్ట్ వాడు ముందే ఇచ్చేస్తాడు. మామూలుగా స్టేట్మెంట్స్ కి అయితే సెమీ కాలన్ డీలిమిటర్ మన సి లాంగ్వేజ్ లో. బ్లాక్స్ కి వచ్చేసి హూ ఇస్ ద డీలిమిటర్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్ డీలిమిటర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్ ఇలా ఉందనుకో, ఇలా రాశాను ఫర్ I is equal to 0, I less than 2, I plus plus. మధ్యలో ఏదో స్టేట్మెంట్ ఉందండి, సమ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ దేర్. ఇది యాక్చువల్గా మన ఫర్ లూప్ రాయాల్సింది. ఓకే, కింద ఇంకొక ఫర్ లూప్ రాశాను నేను మళ్ళీ, లేదా కింద ఒక వైల్ లూప్ రాశాను. వైల్ ఏ లెస్ దాన్ 5, సమ్ స్టేట్మెంట్, క్లోజ్డ్ బ్రేస్. అయితే ఇప్పుడు ఇది రీడ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇది మనకు మొత్తం యాస్టీజ్ మీరు ఇలాగే రాస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఎక్కడ మీకు ఎర్రర్ రాదు, ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద సింటాక్స్ మొత్తం రైట్ గా ఉంది. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎక్కడా రాదు. మనం ఇది కనుక మిస్ చేసాం అనుకోండి, ఈ వెన్ ఎవర్ ఇది నాట్ మ్యాచింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది మొత్తం లైన్ లో రీడ్ చేసుకుని వచ్చింది, ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ వచ్చింది, ఇక్కడ రీడ్ అయిందండి. ఎప్పుడైతే ఎఫ్ తర్వాత యాక్చువల్ మనకి ఏం రావాలి, క్లోజ్డ్ బ్రేస్ రావాలి. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద సింక్రనైజ్డ్ టోకెన్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్. అది రాకపోతే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా వస్తుంది, పార్సింగ్ టేబుల్ లో వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. ఎందుకంటే గ్రామర్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏముండాలి, ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు గెట్ సెమీకాలన్. ప్రొడక్షన్ రూల్ ప్రకారం సెమీకాలన్ ఉండాలి, కానీ మీకు ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డిరైవ్ చేస్తే ఆ సెమీకాలన్ రావట్లేదు. యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ సెమీకాలన్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ రావాలి, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్. ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు దాని రికవరీ కోసం ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని, క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు దాకా దానికి కావాల్సిన క్లోజ్డ్ బ్రేస్ వచ్చేదాకా ఒక్కొక్కటి అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. లక్కీగా ఇప్పుడు వచ్చింది దానికి కావాల్సిన క్లోజ్డ్ బ్రేస్. అర్థమైందండి ఇది? ఎందుకంటే మీరు గ్రామర్ లో ఏం చెప్పారు, ఫర్ లూప్ ఓపెన్ బ్రేస్ స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఉండాలని మీరు గ్రామర్ రూల్స్ రాశారు. మామూలుగా వైల్ రాస్తాం కదండి, వైల్ ఎప్పుట్లా సింటాక్స్ ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ రాశారు అనుకోండి, వైల్ సింటాక్స్ ఏంది, మీరు ఎప్పుట్లా వైల్ సింటాక్స్ ఇలా రాస్తారు. ఇది కదా మీరు వైల్ రూప్ సింటాక్స్ రాసేది. ఇప్పుడు ఇలా రాశారు ఫర్ వైల్, ఇలా రాసినప్పుడు ఏంది, ఇది యాస్టీజ్ గ్రామర్ ప్రకారం కరెక్ట్ గా ఉందండి. ఇప్పుడు మీకు సి లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ రెండు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి, ఇబ్బంది లేదు మీకు యాజ్ పర్ సి లాంగ్వేజ్ గ్రామర్. అయితే నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సెమీకి క్లోజ్డ్ బ్రేస్ మర్చిపోయాను, సి లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ ప్రకారం ఉందా, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ రూల్స్. గ్రామర్ రూల్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఎఫ్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ రావాలి, బట్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ రాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ ద గ్రామర్ రూల్. గ్రామర్ రూల్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మనకి ఏం వస్తుంది, పార్సింగ్ టేబుల్ లో వీ విల్ గెట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద పార్సింగ్ టేబుల్. మన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కనుక యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ లేకపోతే వీ విల్ గెట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద పార్సింగ్ టేబుల్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రికవరీ కోసం నెక్స్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అన్నింటినీ ఒక్కొక్కటి డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందండి. దానికి కావాల్సిన క్లోజ్డ్ బ్రేస్ వచ్చేదాకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళుద్ది, ఇలా అన్నిటిని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళుద్ది, దేన్ని కన్సిడర్ చేయదు. దానికి కావాల్సిన ఎవరు, ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన క్లోజ్డ్ బ్రేస్ వచ్చింది, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన క్లోజ్డ్ బ్రేస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎర్రర్ రికవర్ చేసుకుంది, వచ్చిన ఎర్రర్ రికవర్ అయిపోయిందండి. నౌ ద ఎర్రర్ ఈస్ రికవర్డ్. క్లియర్ అండి? సరే, అది రిమూవ్ చేయడం వల్ల కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, అది తర్వాత చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ వీ విల్ గెట్. ఉన్న ఎర్రర్ అయితే రికవర్ అయింది కదా. ఈ టెక్నిక్ ఏమంటాం అంటే పానిక్ మోడ్ రికవరీ టెక్నిక్ అంటాం. వన్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ టెక్నిక్ ఈస్ పానిక్ రికవరీ టెక్నిక్, పానిక్ మోడ్ రికవరీ టెక్నిక్. అంటే ఏం లేదండి, మనకి ఎవరైతే ఉండాలో వాడు ఆ పర్సన్ రాలేదు, సో మనం అక్కడితో ఏం చేస్తాము, ఇంక మనకు కావాల్సిన పర్సన్ వచ్చేదాకా రిమైనింగ్ ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళని పక్కన నెట్టేస్తాం. మనకు కావాల్సిన పర్సన్ వచ్చేదాకా ఆ ఉన్న పర్సన్స్ ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళందరినీ పక్కన నెడతాం. వి డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్. మనకు కావాల్సిన పర్సన్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటామంటే పానిక్ మోడ్ రికవరీ టెక్నిక్. క్లియర్ అండి ఈ టెక్నిక్? గైస్, రిమైనింగ్ గైస్ ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి, వాట్ ఈస్ దిస్ టెక్నిక్? రిమైనింగ్ వన్స్ ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అండి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ పానిక్ మోడ్ రికవరీ?
జనరల్ గా పానిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్ట్రక్ అయిపోవటం అండి. జనరల్లీ పానిక్ మీన్స్ స్ట్రక్. సో ఎప్పుడైతే మనకు కావాల్సిన సింబల్ రాలేదో అది స్ట్రక్ అయిపోయిందండి. ఇంకెవరు వేరే క్యారెక్టర్ ఏదొచ్చినా అది ఏం చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడరింగ్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్. అలాగే కూర్చుంటుంది. కామ్‌గా కూర్చుంటది. నాకు కావాల్సిన క్లోజ్డ్ ప్రెస్ వచ్చేదాకా నేను ఏమి వర్క్ చేయను అని చెప్పి అది పానిక్ అండి. స్ట్రక్ అయిపోద్ది. పానిక్ మీన్స్ స్ట్రక్కింగ్. ఏం చేయకుండా కూర్చుంటే పానిక్ అయిపోయావా అంటాం. అదేంటి స్ట్రక్ అయిపోయావా అని. అంటే ఇది కూడా స్ట్రక్ అయిపోతుందండి. నాకు కావాల్సిన క్లోజ్డ్ ప్రెస్ వచ్చేదాకా నేను ఇంక వేరే క్యారెక్టర్స్ ఏయొచ్చినా ఐ డోంట్ కేర్. నాకు అవసరం లేదు. వాళ్ళందరిని వదిలేస్తాను. నాకు గావాల్సిన క్యారెక్టర్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వచ్చిన నెక్స్ట్ వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని పంపించేస్తున్నాం. నో యూజ్, నో యూజ్, నో యూజ్ అని. మనకు గావాల్సిన క్యారెక్టర్ వచ్చేదాకా. మరి దానికి ముందే ఎలా తెలుస్తది మనకు గావాల్సిన క్యారెక్టర్ అంటే మీరు ప్రొడక్షన్ రూల్స్ చెబుతున్నారు క్లీన్‌గా. మీకు డౌట్ రావచ్చండి. క్లోజ్డ్ బ్రేసే రావాలని దానికి ఎలా తెలుసండి అంటే, మీరు ప్రొడక్షన్ రూల్స్‌లోనే గ్రామర్ రూల్స్ చెప్పారు ఆల్రెడీ. ఫర్ లూప్ ఇలా ఉండాలి అని మీరు రూల్స్ చెప్పారు. ఆ రూల్స్ ప్రకారం అది చెక్ చేసుకుంటదండి. ఇది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం గాదు. దానికి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రేసే కావాలని ఎలా తెలుసు? సెమీ కాలనే రావాలని ఎలా తెలుసు అంటే, దానికి అర్థమైపోద్దండి ఆటోమేటిక్‌గా. హౌ ఇట్ విల్ అండర్‌స్టాండ్? మీరు ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ప్రకారం చెప్పారు. ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్స్ యూ హావ్ టోల్డ్. మనం అందుకే ముందే కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ రాస్తున్నాం. లాంగ్వేజ్ రూల్స్ ప్రకారం సీఎఫ్‌జీ రాస్తున్నాం. సీఎఫ్‌జీలో ఎలా ఉంటే అలా రావాలి దానికి. క్లియర్ అండి. సో దానికి ఎలా తెలుసు క్లోజ్డ్ బ్రేసే రావాలి అంటే సీఎఫ్‌జీలో మీరు క్లోజ్డ్ బ్రేసే రాశారు. అందువల్ల దానికి అర్థమైపోద్ది ఆటోమేటికల్లీ. ఇట్ హాస్ టు గెట్ ద క్లోజ్డ్ బ్రేస్. క్లియర్ అండి. దిస్ వన్. రిమైనింగ్ ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. ఇది సింపుల్ టెక్నిక్ అండి. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ టెక్నిక్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఎందుకంటే సింపుల్ గా అన్ని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. దీని వల్ల ఏంటంటే మనం ఇన్ఫైనైట్ లూప్ లో ఎక్కడ చిక్కుకోము. ఓకే. ద పార్సర్ విల్ నెవర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇన్ఫైనైట్ లూప్. దీని వల్ల లూప్ లోకి వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదు. ఓకే. ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. నెవర్ గెట్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫైనైట్ లూప్స్. అయితే దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఉందండి. ఏమంటే డిసడ్వాంటేజెస్ స్క్రీన్ చూడకుండా చెప్పనండి. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ మనకి? ఈ పానిక్ మోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వైల్ లూప్ ఎగిరిపోయిందండి. ఇక్కడ ఎర్రర్‌కి నేను పానిక్ మోడ్ అప్లై చేయడం వల్లని నాకు ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అయింది. ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అయిందని నా వైల్ లూప్ ఎగిరిపోయింది. అనదర్ ఎర్రర్ హాస్ క్రియేటెడ్. నాకు కొత్త ఎర్రర్ క్రియేట్ అయింది. మై ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ హావ్ ద వైల్ లూప్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ. ఓకే. ఇలా మన డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఏంటంటే వి విల్ డోంట్ నో వి విల్ గెట్ ద అదర్ ఎర్రర్స్. కొత్త ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయండి. మీకు అది లాజికల్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అవ్వచ్చు, వేరే ఎర్రర్స్ ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నాకేం ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీని వల్ల ఇక్కడ పానిక్ మోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఐ విల్ గెట్ ద లాజికల్ ఎర్రర్. నా లాజిక్కే మారిపోయింది. వైల్ లూప్ ఎగిరిపోయింది. సో ఐ విల్ గెట్ లాజికల్ ఎర్రర్ హియర్. ఇఫ్ ఐ అప్లై ద పానిక్ ఎర్రర్ రికవరీ టెక్నిక్ హియర్, ద న్యూ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ గెట్ ద లాజికల్ ఎర్రర్. నాకు ఇంకొక ఎర్రర్ వస్తుందండి. సీ ద డిసడ్వాంటేజెస్. కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈస్ స్కిప్. మనకు కావాల్సిన కొంత ఇన్పుట్ కూడా స్కిప్ అయిపోతుందండి. ఓకే. ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈస్ స్కిప్డ్. మీకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ కూడా స్కిప్ అయిపోతుంది. వి ఆర్ స్కిప్పింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. విచ్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ ఎర్రర్స్. దీనివల్ల మనకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే న్యూ ఎర్రర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. మీకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ స్కిప్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే. సమ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఆర్ సమ్ లాజికల్ ఎర్రర్, సమ్ అదర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ విల్ బి జనరేటెడ్. దీనివల్ల ఇంకొక ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ ద ఫస్ట్ వన్, పానిక్ మోడ్ రికవరీ టెక్నిక్. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి రఫ్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ పానిక్ మోడ్ రికవరీ.
Okay, next class we will see the second two things. Okay, actually నాకు మళ్ళీ సెకండ్ క్లాస్ ఉందండి, కంటిన్యూ చేయలేను నెక్స్ట్ క్లాస్. Okay, next class we will see the statement mode recovery or phrase level recovery. We will see this one in the next class. Next class we will see this one. Okay, this is the today's one. We will discuss the remaining two on the next class. On tomorrow we will discuss about those two. Okay, నేను వైండ్ అప్ చేయొచ్చండి. క్లారిటీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Can I wind up now? Okay, thank you very much. Now I mean, మర్చిపోయానండి, ఒక 1 minute. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కోసం ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాండి, చేశారా? వెరిఫై whether the given grammar is SLR, parser, grammar or not. Verify the given grammar is LAR, grammar or not. అవన్నీ చేశారా అందరూ? గ్రామర్ అవునా కదా వెరిఫై చేయమని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాండి సాటర్డే క్లాస్ లో. ఐ థింక్ అందరు చేశారు కదా? ఆన్సర్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి అందరికి? వెరిఫై చేస్తున్నారండి, క్రాస్ వెరిఫై చేస్తున్నారు ఆన్సర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి. అంటే నాకు ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ వచ్చి మీకు నాట్ ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ రాకూడదు. అందరికీ అయితే ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవ్వాలి, అది లేదు. అందరూ వెరిఫై చేస్తున్నారా క్రాస్ వెరిఫై? ఎవరు చేయలేదా క్రాస్ వెరిఫై? సరే అండి, నాకు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక వాట్సాప్ లో మీ ఆన్సర్స్ పెట్టండి. అంటే నాకు మొత్తం ఆన్సర్ టేబుల్ అవసరం లేదు. ఆ క్వశ్చన్ పెట్టి స్నాప్ పెట్టేసి ఇది ఎస్ఎల్ఆర్ గ్రామర్ అవునా కాదా అంటే ఎస్ ఆర్ నో పెట్టేసేయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడితే చెక్ చేసుకుందాం అండి, రిమైనింగ్ వాళ్ళతో చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, ప్రాబ్లం 1 ఎస్ఎల్ఆర్ పార్సర్ ఎస్ ఆర్